श्रीगुरुभ्यो नमः। सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये हताविधायुवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानहम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्धं बुधं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रनिष्ठान् श्रीमत्परान् कुजमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। சீரொன்னத உப்பொல் திருவேங்கடமுடையான் பாரொன்னு சொன்ன பழமொழியுள் ஓரொன்னு தானேமையாதோ தாரணியில் வாழ்வார்க்கு வானேரப்பம் அளவம் வாழ்வு. ஸ்ரீமதே நிகமாந்த மகாதேசிகாய நமஹ. இரண்டாவது ರಹಸ್ಯಮಾನ ತತ್ವ ಪದವಿ ಹೋದ ವಾರ ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಅವರ ಕೃತಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ ಇದೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದುವರ್ಸೋಣ. ನೆನ್ನೆ प्रसादाद्देशिकेन्द्राणां परावर विभागवत् प्रपन्नः परमात्मानं प्राप्नोति परमं पदं. சதாச்சாரிய பிரசாதத்தாலே பர அவர தத்துவ ஞானம் பிறந்து சர்வேஸ்வரன் திருவடிகளையே உபாய உபேயங்களாக பத்தி உஜ்ஜீவிக்க வேணும். பரதத்துவமாவது ஸ்வவியதிரிக்த வஸ்துக்களுக்கெல்லாத்துக்கும் தாரகனுமாய் நியந்தாவுமாய் சேஷியும் ஆன ஸ்ரீயப்பதி. இவன் ஸ்வதः சர்வஜனாய் சர்வசக்தியாய் பரமகாருணிகனாய் சர்வசரண்யனாய் பரமோதாரனாய் மோக்ஷப்பிரதனாய் முக்த பிராபியனாய் பராவியூகாதி பஞ்ச பிரகார சுபாஸ்ரீய திவ்யமங்கள விக்கிரக விசிஷ்டனாய் இருக்கும். இவனை ஒழிந்தவை அவர தத்துவம். இது அச்சேதனமென்னும் சேதனமென்னும் இரண்டு வகை. சேதனமான அவர தத்துவம் பரிச்சின்னமான அகம் அர்த்தம். இதற்கு ஞாத்ருத்வ கர்த்தித்வ போக்தத்துவங்கள் பராயத்தங்களாய் இருக்கும். இது பத்த முக்த நித்திய ரூபத்தாலே திரிவிதம். பத்தராவார் சம்சரிக்கும் அவர்கள், முக்தராவார் சம்சாரம் கழிந்தவர்கள், நித்தியராவார் ஒரு காலத்திலும் சம்சாரமில்லாத நித்திய சூரிகள். அச்சேதனமாவது அறிவில்லாத வஸ்து. அச்சேதன திரவியம் திரிகுணம் என்றும் காலம் என்றும் சுத்த சத்துவம் என்றும் தர்மபூத ஞானம் என்றும் சதுர்விதமாய் இருக்கும். திரிகுணமாவது சத்வாதி குணத்ரயாஸ்ரயமான திரவியம். இது பிரகிருதி விகிருதி விபாகத்தாலே பிரகிருதி புத்தி அகங்கார மனசுக்கள் நாலும் தன் மாத்திரைகள் ஐந்தும் ஞானேந்திரியங்கள் ஐந்தும் கர்மேந்திரியங்கள் ஐந்தும் பூதங்கள் ஐந்தும் இப்படி 24 வகையாய் பகவத் லீலார்த்தமாக க்ஷேத்ரஜருக்கு காய கரணாதி ரூபேண பரிணமித்து பகவத் ஸ்வரூப திரோதானாதிகளை பண்ணும். காலமாவது க்ஷணாதி விபாகத்தை உடையத்தாய் சர்வகர்த்தாவான ஈஸ்வரனாலே சககாரியாக ஸ்வீகிருதமாய் இருக்கும். சுத்த சத்துவமாவது ரஜஸ்தமஸ்துக்கள் அன்றிக்கே சத்வகுணாஸ்ரயமான திரவியம். இது ஈஸ்வரனுக்கும் நித்தியருக்கும் முக்தருக்கும் விக்கிரகாதி ரூபேண விசித்திர போக்கியமாய் இருக்கும். தர்மபூத ஞானமாவது பராவராத்மாக்களுக்கு ஸ்வாத்மாவையும் ஸ்வவியதிரிக்த வஸ்துக்களையும் பிரகாசிப்பிக்கவத்தான ஞானம். இந்த ஞானத்தாலே ஆத்மாக்களுக்கு ஞாத்ருத்வ கர்த்திருத்வ போக்திருத்வங்கள் உண்டாகிறன. பக்தருக்கு நிஷித்த காமிய கர்த்தத்துவம் சம்சார ஹேது.
ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಮೋಕ್ಷ ಹೇತು. பத்தன் முன்பு பண்ணின பந்த கங்களுக்கெல்லாம் தன் அதிகாரானுகுணமாக பிரபத்தியாதி பிராயசித்தம் பண்ணி மேல் அபராதம் பண்ணாதே ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮತ್ತೆಯಂ ವರುವಳಿಯಾಲೆ ಕಳಿತು ಮುಕ್ತನಾಂ. ಇದಿಷ್ಟೇನೆ ತತ್ವ ಪದವಿ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರ ಮಾತು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಪಾಶುರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಅಮೃತ ರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಪಾಶುರ. முத்திக்கருள் சூட மூன்றை தெளிமுன்னும் ಇತ್ತಿಕ್ಕಾಲೇರ್ಕುಂ ಇದಂ. ಮುತ್ತಿಕ್ಕ ಅರುಳ್ ಚೂಡ, ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬೇಕಾದಂತ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಭಗವಂತನ ಅರುಳ್ ಕೃಪೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂನ್ರೈ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಂ ತಿಳಿ, ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೋ. ಇತ್ತಿಕ್ಕಾಲ್ ಇದಂ ಏರ್ಕೊ, ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನವು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಇತಿ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯ ಸಕೃತಿಶೋ ತತ್ವ ಪದವಿ ಸಮಾಪ್ತ. ಕಳೆದ ವಾರ ಇದೆ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದು ಸಾಂಖ್ಯ ಮತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತ 24 ತತ್ವಗಳು ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾಗಿರೋದು. 25ನೇ ತತ್ವ ಜೀವಾತ್ಮ, 26 ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವಂತನಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾದ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಅವರ ತತ್ವ. ಈ ಅವರ ತತ್ವವು ಚೇತನ ಮತ್ತು ಅಚೇತನ ಅಂತ 2 ಬಗೆ. ಚೇತನವಾದ ಅವರ ತತ್ವ ಪರಿಚ್ಛಿನ್ನವಾದದ್ದು, ಅದುವೇ ಅಹಮರ್ಥ. ಅಹಂ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ, ನಾನು ನಾನು ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವ, ಆ ನಾನು ಅನ್ನೋವನೇನೆ ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಾತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಉಂಟು. ತಿಳಿಯೋ ವಿಷಯ. ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ ಇವನ ನಡೆಸುವಂತಹದ್ದು, ಅವನು ಅನುಭವಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿದು ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಇವನೇನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರನಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿದೆ. ಈ ಚೇತನತ್ವ 3 ಬಗೆ, ಬದ್ಧ, ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಎಂಬ ರೂಪದಿಂದ 3 ಬಗೆ. ಬದ್ಧರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದಿಂದ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇರೋರು. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸರತಿ, ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರು ಓಡಿ ಓಡಿ ಪಲ ಪಿರಪ್ಪಂ ಪಿರಂದು ಪಾಡಿ ಆಡಿ ಪಲ್ ವಳಿ ಏರಿ ಕಂಡೀರಿ. ಒಂದು ಜನ್ಮನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಓಡಿದ್ರಿ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ದೇವತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ರಿ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ 8 ಸಾವಿರ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗಲಾದ್ರೂ ತಿಳಿದು ಆ ತಿರುಕ್ಕೂರು ಒಡೆಯ ಆದಿನಾಥನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಸರಣ, ಅದಕ್ಕ ಸಂಸಾರ ಅಥವಾ ಸಂಸಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸಂಸಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಮದುವೆ ಆದವನು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸಾರಿಗಳೇ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಪಡೆದಿರೋದೇನೆ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಪಡೆಯೋದು. ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ರೂಢಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಜನ್ಮದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಜನ್ಮ, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಜನ್ಮ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಮದ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಮುಕ್ತರು 2ನೇ ಬಗೆ. ಅವರಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನ ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು. ಅವರು 8 ಸಾವಿರ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್ ഇരുൾ ತರುಮಾ ಜ್ಞಾನത്തിൽ, ಬರೀ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಈ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ವಿಭೂತಿಯಲ್ಲಿ ಇನಿಪ್ಪಿರವಿ ಯಾನ್ ವೇಂಡೇನ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಬೇಡ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದವರು. ಹಾಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ರು? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವನನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಸದಾ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಯ. ತಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು? ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯರಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡುವುದೇನೆ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಇಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಅದರ ಪೂರ್ಣ ಅರಿವಿದ್ದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಆನಂದ, ಇದನ್ನೇ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಿರತಿಶಯವಾದಂತಹ ಆನಂದ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತವರು, ಅದನ್ನ ಪಡೆಯೋದು. ಅಂತವರು ಮುಕ್ತರು, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು. ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಕೆಟಗರಿ ಆತ್ಮರಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯರು ಅಂತ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ಸದಾ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುವಂತವ್ರು, ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತವ್ರು. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಂತ, ಗರುಡ, ವಿಶ್ವಕ್ಸೇನ, ಆದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರಿಬ್ರು ಅಂತಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಆನಂದ. ಅದು ಆ ಆನಂದ, ಇವರು ಪಡುವಂತ ಆನಂದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟು ಆನಂದ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಂಟು. ನಿರತಿಶಯವಾದಂತ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆದ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇದಿಷ್ಟು ಚೇತನನ ಬಗ್ಗೆ, ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದಿರೋದು ಅಚೇತನ. ಅಚೇತನ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರಿವಿಲ್ಲದ ವಸ್ತು. ಅಚೇತನ ದ್ರವ್ಯ ತ್ರಿಗುಣ, ಕಾಲ, ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ, ಧರ್ಮಭೂತ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆ. ತ್ರಿಗುಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಜಗತ್ತು. ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ನೀವು. ಸತ್ವಗುಣ, ರಜೋಗುಣ, ತಮೋ ಗುಣಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಸಮ್ಮಿಲಿತವಾದಂತಹದ್ದು. ಪೂರ ಸತ್ವಗುಣ ಅಂತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಪೂರ ರಜ, ಪೂರ ತಮಸ್ಸು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲದರ ಮಿಕ್ಸರ್. ಆ ಮೂರು ಗುಣಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ, ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕೀಟದ ತನಕನೂ ಉಂಟು. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮ, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಮೊದಲನೇ ಸೃಷ್ಟಿ, ಅವನ ನಾಭಿಯಿಂದಾನೇ ಉಂಟಾದವನು. ಅಂಥವನಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತೆ. ಕೃಷ್ಣನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಕೃಷ್ಣನೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವನ ಸಕರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಮೊದಲು ಕರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೇ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಗುಣಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅದರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯಾವ ಗುಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇವರು ಸಾತ್ವಿಕರು, ಅವರು ರಾಜಸಿಗಳು, ಇವರು ತಾಮಸಿಗಳು. ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರವರ ನಡೆ, ನುಡಿ, ಸ್ವಭಾವಗಳು, ಚಿಂತನ, ರೀತಿ, ಇವೆಲ್ಲದರ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿ, ತಾಮಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಸಾತ್ವಿಕ ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇದೆ ಈ ಗುಣ ಅಂತಂದೆ. ಈಗ ತಾಮಸಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳಗಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರ ಕೈ ಮುಗಿಯೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬೋದು. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವರು ತಾಮಸ ಗುಣಗಳೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು, ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದು. ಈಗ ತಿರುಪಾವೈ ಧನುರ್ಮಾಸ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಇದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಂತೆ. ನಮಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ 1 ವರ್ಷ ಅವರಿಗೆ 1 ದಿವಸ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದ ಕಾಲ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸಾನ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷೋಸ್ಮಿ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಜಪವೋ, ತಪವೋ, ಪಾರಾಯಣವೋ ಏನೇನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಬೇರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೊಂದು 10 ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1 ಕೋಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ನಾನಷ್ಟೇ. ಮೂಲತಃ ನಮಗೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡೋದೇ ಅಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ. ಹಾಗೇನೆ ಭೋಗ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮಾಸ ಇದು. ಹಲೋ, ಎಸ್, ಹಲೋ, ಯಾರು? ಇರ್ಲಿ. ಭೋಗ ಶೂನ್ಯವಾದ ಮಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಶೂನ್ಯಮಾಸ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ, ಬರೀ ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗ ಶೂನ್ಯ. ಏನ್ ಭೋಗ ಶೂನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ಡೇನೋ, ಗೆಟ್ ಟುಗೆದರ್ಗಳು, ಪಾರ್ಟಿನೋ ಇಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಪೂರ್ಣ ಸಮಯವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸತ್ವೋದ್ರಿಕ್ತವಾದ ಕಾಲ ಇದು. ದೇವತೆಗಳು, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಸನ್ನಿಹಿತರಾಗಿರ್ತಾರೆ.
ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಜಪ, ದಾನ, ಹೋಮ, ಯಜ್ಞ, ಏನ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪ್ರತಿ ಒಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ಫಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಡಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗ್ಬೋದು. ಶೂನ್ಯಮಾಸ ಅಂತ ಏನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಶೂನ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭೋಗ ಶೂನ್ಯ ಇದು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಪಕ್ಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ರದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳಿತಾಗುತ್ತೆ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲ, ಮಾರ್ಗಶಿರ ಮಾಸ, ಇವೆಲ್ಲ ಆ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂತ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ವಗುಣ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಘ್ಯ ಪ್ರದಾನ ತನಕ ಮಾಡಿ, ಜಪ ಎಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ, ಮೊದಲು ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ಅದು ಮಾರ್ಗಶಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಮಾರ್ಗಶಿರದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ 3ನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಅಭಿಗಮನ, ಉಪಾದಾನ, ಇಜ್ಜ ಕಾಲ ಸ್ತುತಿ ಯೋಯಂ ಅಂತ ಬರೋದು ಸುಮಾರು 11:30, 12 ಗಂಟೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ. ಅಷ್ಟೊಳ್ಳಿ ಪತ್ನಿಯಾದವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಡಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರಾಧನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಿವೇದನ ಭೋಜ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ನಾವು ತಿನ್ನೋಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಏನೋ ಅದು ನಮ್ಮ ದೇವತೆಗೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆ ಸೂಕ್ತಾನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹಿತವಾದದ್ದು ಏನೇನು ತಿನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಬಾಹ್ಯಯಾಗ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಆ ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಈ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಇರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ತ್ರಿಗುಣಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ. ರಜೋಗುಣ, ತಮೋಗುಣ, ಈ ಗುಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರು, ಈ ಗುಣತ್ರಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ. ಸತ್ವ, ರಜಸ್ಸು, ತಮಸ್ಸು ಎಂಬ ಗುಣತ್ರಯಕ್ಕೆ ಆಶ್ರಯವಾದಂತಹ ದ್ರವ್ಯ ಇದು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ. ವಿಕೃತಿ ಎಂಬ ಭಾಗದಿಂದ ಇದು 24 ಬಗೆಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ, ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಮಹತ್ತತ್ವ, ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವ. ಅಹಂಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಆ ಅಹಂಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಅಹಂಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತತ್ವ. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಬಗೆ ಇದೆ: ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ತತ್ವದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮನಸ್ಸು ಎಂಬ 4 ತನ್ಮಾತ್ರೆಗಳು 5, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು 5, ಪಂಚಭೂತಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 24. ಈ ತ್ರಿಗುಣವು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞನಿಗೆ ಶರೀರ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಶರೀರವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾಗಿ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜು, ವಾಯುರ, ಆಕಾಶ, 5 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಇವುಗಳ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಥವಾ ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು. ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಬರೀ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಅಷ್ಟೇ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗೋದಕ್ಕೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರ ಪಡೆದವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾನಸ ಪುತ್ರರು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಈ ತರ ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಾನೇ ನೋಡೋದು. ಏನೋ ಇವಾಗ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಏನೋ ಯಾರಿಗೆ ಜನಿಸಿದ್ರು ಕಮಲ ಪುಷ್ಪದಲ್ಲಿ ಏನು 9 ತಿಂಗಳು ಡೆಲಿವರಿನ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಗರ್ಭಾವಾಸ ಇದ್ದ ಯೋನಿಜರಾದ್ರು, ಅಯೋನಿಜರು. ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಂದ. ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ, ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಚಂದ್ರ ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದ ಮಥನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅವನು, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸೋದರ. ಈ ತರ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕಾಂಟ್ರವರ್ಸಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ 2 ತತ್ವಗಳು ಅವೆರಡು ಸೇರಿ ಅವುಗಳ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಯ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ದಕ್ಷ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು, ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಶರೀರವನ್ನ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿ
ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಚೇತನನ್ನ ಅನೇನ ಜೀವೇನ ಆತ್ಮನ ಅನುಪ್ರವಿಶ್ಯ ನಾಮರೂಪೇ ವ್ಯಾಕರವಾಣಿ. ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಆಧಾರ. ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಆ ಯಾವ್ದು ಕರ್ಮ ಮಾಡಿದ್ಯೋ ಅಂತ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೇನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ. ಏನು, ಈಗ ಸುಕೃತವೋ ದುಷ್ಕೃತವೋ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು ಕ್ಷೀಣೆ ಪುಣ್ಯ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕಂ ವಿಶಂತಿ. ಹಾಗ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಳೆಯ ಹನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವನೇನಾದ್ರು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಜಲಚರಗಳಾಗಿ ಆ ಶರೀರ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅವನು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅದು. ಮೆರೈನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಲಚರಗಳಿದೆ, ತಿಮಿಂಗಲವು ಇದೆ, ಸಣ್ಣ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಪ್ರಾಣಿಗಳು, ಮೀನುಗಳಿವೆ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ. ಆಯಾಯ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಅವನಿಗಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಈ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖ, ಮಹತಾ ಪುಣ್ಯಪಣ್ಯೇನ ಕ್ರೀಣೀತಂ. ಮಹತ್ತಾದ ಪುಣ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದರ ಫಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಶರೀರ ಬಹಳ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು ಮಾನವ ಶರೀರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಮಾನವ ಶರೀರದಲ್ಲೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು. ದೇವತೆಗಳಾಗಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಕ್ ಹೋಗಿರೋದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿ ಆಗತ್ತೆ, ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪುಣ್ಯದ ಫಲವನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಬಂದ್ರೇನು, ಈ ಭೂಲೋಕವೇನೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದೇವತೆಗಳಿಗಿಂತಾನು ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಗಿಂತನೂ ಈ ಜನ್ಮ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವನು ಭಗವಂತ. ಆ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಈ ಅಚೇತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿವೃತ್ಕರಣ ಪಂಚೀಕರಣ ಅಂತ. ಈ ತ್ರಿಗುಣ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾರ್ಥವಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರನಿಗೆ ಶರೀರ ಆಯ್ತು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಶಬ್ದ ಸ್ಪರ್ಶ ರೂಪ ರಸ ಗಂಧ, ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗು ನಾಲಿಗೆ ಚರ್ಮ, ಇವುಗಳು ಈ ರೀತಿ ಸೇರುವಂತ ಆ ರೂಪವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ಮರೆಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು, ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನ ಕರೀಂ ಸ್ವವಿಷಯಾಶ್ಚ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧೇರ್ಜನನೀಂ ದೇಹೇಂದ್ರಿಯತ್ವೇನ. ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮಾನುಜರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳೋದು, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನುವಂಥ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದು ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು? ಯಾವಾಗ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಜನಿಸೋದನೋ ಅವನು ಹೋಗಿ ಬಂದನೋ, ಭವಿಗೆ ಬಂದನೋ, ಅದು ಹುಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನು ಒಂದು ಶರೀರದ ಇದ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ. ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಜ್ಞಾನನೂ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತುಳಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ಸು ಸುತ್ತಾ ಇರೋದು, ಬಂದಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲೇನೆ ಆ ಗರ್ಭ ಇದ್ರಲ್ಲಿರೋದು. ಆದವು ಕರ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಾತ್ ಮಾತೃಕುಕ್ಷೌ ಸ್ಥಿತಮ್ಮ ವಿನ್ಮೂತ್ರ ಮೇಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ವತಯತಿ ಜನರಾಂ ಜಾಟರೋ ಜಾತವೇದ ಕ್ಷಂತವ್ಯೋ ಮೇ ಅಪರಾಧ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿವಭೋ ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ಅಂತ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಶಿವಾಪರಾಧ ಕ್ಷಮಾಪಣದಲ್ಲಿ. ಆದವು ಕರ್ಮ ಪ್ರಸಂಗಾದ, ಕರ್ಮದಿಂದ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೂ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ವಿಸರ್ಜನೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋದ್ರೊಳಗೇನೆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಈ ಸ್ಯಾಕ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ನೀರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೇನೆ. ಅದೇನ್ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆಯಾ? ಒಳಗಡೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ನಾನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ, ಈ ಸಲಿ ನಾನು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ, ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಗರ್ಭಸ್ಥ ಶಿಶುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತದು, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ನೀನು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಾನು ಬರೀ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಿ ಸುತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಅಂತೆಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸೂತಿಗ ಗಾಳಿಯಿಂದ
ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ತಾಯಿ ಯೋನಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋನಿಜರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಬಂದ ಕ್ಷಣ ಇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತದೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ ಆಫ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ದಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹೆಲ್ತಿ ಸೈನ್ ಅಂತಾರೆ. ಮಗು ಅಳಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಟ್ಬಿಡುತ್ತೋ ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರ್ತಾರ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋದು, ಇದನ್ನೇ ಶಠ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಶಠ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆ. ಆ ಮಾಯೆಯಿಂದ ಇವನ ಜ್ಞಾನ ಮರೆ ಆಯ್ತು. ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ತಿರೋಧಾನ ಗನೀಂ ಸ್ವವಿಷಯಾಶ್ಚ ಭೋಗ. ಈ ದೇಹ, ಆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇನೇ ನನಗೆ ಸುಖ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಭ್ರಮೆ. ಅದು ಆ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾದ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ನೂ ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗೇನು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಕ್ ಬರುತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೀಪ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳಕ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಭಗವಂತನ ಜ್ಯೋತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಕನ್ನ ಅದು ಫಾಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು ಗರ್ಭೋಪನಿಷತ್ತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದರೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇವನಿಗೆ ಶರೀರ, ಅವನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಈಗ ಕಣ್ಣು ಅದನ್ನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನೇ ನೋಡೋ ತರದ ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು, ಅದನ್ನೇ ವೇದಾಂತ ದೇಶಿಕರು ಕರ್ಣ ಕಳೆ ಬರಂ ವಿತರಸಿ ದಯೆ. ಭಗವಂತನ ದಯೆ, ನೀನು ಶರೀರವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕಳೆ ಬರ ಕಾರಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾಕೆ? ಈಗ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಗವತ್ ಪರವಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆಯ ಕೇಶವಂ ಮುರರಿ ಪುಂಚೇತೋ ಭಜ ಪಾಣಿದ್ವಂದ್ವ ಸಮರ್ಚಯ ಅಚ್ಯುತ ಗದಾ ಶ್ರೋತ್ರದ್ವಯತ್ವಂ ಶೃಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಲೋಕಯಲೋಚನದ್ವಯ ಹರೇರ್ ಗಚ್ಚಾಂಗ್ರಿ ಯುಗ್ಮಾಲಯಂ. ಕಾಲುಗಳಿಗೆ, ಕಾಲು ಯುಗ್ಮ ಅಂದ್ರೆ 2. ಕಾಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಜಿಗ್ರ ಗ್ರಾಣ ಮುಕುಂದ ಪಾದ ತುಳಸಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದ ಪಾದದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ತಗೊಳಕ್ ಮೊದ್ಲು ಒಂದ್ಸಲಿ ಆಘ್ರಾಣಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಮೂರ್ಧನ್ ನಮ ಅಧೋಕ್ಷಜಂ, ಒಂದೊಂದು ಇಂದ್ರಿಯವು ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿಯೇ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಆಚಮನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳು ಹಿಂಗೆ ಮುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಕೇಶವಾಯನ್ಮ, ನಾರಾಯಣನ್ಮ, ಮಾಧವಾಯನ್ಮ, ಗೋವಿಂದಾಯನ್ಮ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳು ಕೂಡ ಆಯಾಯ ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೈಂಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೆನಪಿಸುವುದು ಅಂತ. ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನವನು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಬಿಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ. ನಾವ್ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ? ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ನನ್ನ ಟೇಸ್ಟು, ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅನಿಷ್ಟಗಳು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರೋದು. ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ. ಮನೆ ಇರೋದು ನನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಪತ್ನಿ ಇರೋದು ನನ್ನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳು ನನಗೆ ಆನಂದ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಎಲ್ಲವೂ ನನಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಒಂದ್ಸಲಿ ದುಃಖ, ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೂರ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೋ? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಸಾಯುವ ತನಕ ದುಃಖವನ್ನೇ ಕಂಡರಿಯದವನು ಯಾರು ಇದ್ದಾನೋ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ, ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳೇನೆ. ಹೇಗೆ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖದೇ ಜನ್ಯ, ದುಃಖದಿಂದಲೇ ಉಂಟಾಗಲಿ. ದುಃಖಜನ್ಯ, ದುಃಖ ಮಿಶ್ರ, ದುಃಖ ಮೂಲ, ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ದುಃಖದಲ್ಲೇ ಪರ್ಯಾವಸಾನ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ನಾವೇನು ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನೇ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ, ಏನನ್ನು ತಿನ್ನೋದೇ ಬೇಡ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದೇ ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ಅಲ್ಲ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಹಜವಾದಂತಹ ಕ್ರಿಯೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ. ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞಾ ಯಸ್ತ್ವಾಂ ಉಲ್ಲಂಘ್ಯತೆ ನರಃ ಆಜ್ಞಾಚ್ಛೇದಿ ಮಮ ದ್ರೋಹಿ ಮದ್ಭಕ್ತೋಪಿ ನ ವೈಷ್ಣವಃ. ವರಾಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನ ಭಗವಂತನ ಹೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಅವರು. ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿರ್ ಮಮ ಇವಾಜ್ಞಾ
ಅದನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಕೇಳಿದ್ದು, ಎಲ್ಲ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗಿ ಕ್ರೋಧ ಡಂಭ ಇವುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಶರೀರ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ, ಇದರ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನ್ ವಿಶೇಷ? ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿನೇ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಸೇರಿದಂತೆ. ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್ ಅಂತಾರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಜುವಾಲಜಿ. ಹೋಮೋಸೆಪಿಯನ್, ಇವನಿಗೆ ಏನು, ಇವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅರಿವು ಅನ್ನೋದಿದೆ. ಈ ಅರಿವು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆನೆ ಇವನಿಗಿಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಮಣಿಸ್ತಾನೆ ಇವನು. ನಾಗರಿಕ ಮಾನವ ಗಗನದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪಕ್ಷಿಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚು ಇದೆಲ್ಲ. ಆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಅನ್ನಲ್ಲ. ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಹಾರೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನಿನಂತೆ ಈಜೋದನ್ನು ಕಲಿತೆ. ಸಬ್ಮೆರೀನು, ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಬಾಳೋದೇ ಕಲಿಲಿಲ್ವಲ್ವ ನೀನು ಅಂತಾರೆ. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚಿತ್ರೀಕೃತಿ ಅದು. ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮಾನವನಾಗು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮ ಪಡೆದೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕದ್ರಲ್ಲಿ? ಪರೋಪಕಾರಾರ್ಥಂ ಇದಂ ಶರೀರಂ, ಇವೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿ ಆ ವಿವೇಕದಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅರಿವು ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೋ ಈ ಅರಿವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಹುಲಿನೋ ಚಿರತೆನೋ ಇವರುಗಳು ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆ ಭೋಗಗಳು ಅದರಲ್ಲೇ ಅವರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು? ನಮ್ಮಂತೆ ಇರೋ ಆತ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಮೋ ಯಜೇತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಪುಣ್ಯದ ಫಲ ಮುಡಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವನಾಗೆ ಹುಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಬಹಳ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರೋ ಅದರದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವನೊಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೂಡ ಆಗ್ಬಹುದು. ಅವನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ. ಪುಣ್ಯದ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ವರ್ಗವಾಸ, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಾವರ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಗ್ಬಹುದು. ಅದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲೇನೆ ಅದು. ಸೊ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ಇದನ್ನೇ ವಿವೇಕ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ, ಅದನ್ನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧಿ, ವಿವೇಕ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವಂತ ಜ್ಞಾನ. ಎರಡನೇದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಭಗವಂತ. ಅದೇ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಾಮಾಯಿ ವಾಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಮೂರನೇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ. ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇವನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಏನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನ ಜನ್ಮ ಇವನ ಶರೀರ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಸರ್ವತಂತ್ರ ಸ್ವತಂತ್ರ, ಎಲ್ಲವೂ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿರೋದು. ನಮಗ್ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಚಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಅವನತಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವೇ ಕಾರಣರಾಗುವುದು. ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ ಆತ್ಮ ಇವ ಬಂಧು ಆತ್ಮ ಇವ ರಿಪುರಾತ್ಮನಃ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಬಂಧು, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಶತ್ರು. ಏನಿದು ಹೇಗ್ ಸರಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ನಮಗೆ ಬಂಧು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಈ ಶರೀರದ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಈಗಲಾದ್ರೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಈ ಶರೀರದ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಅವನು ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದಾನೇ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಶರೀರ ನಂದೇ, ನನ್ನದೇ ಸಾಧನೆಗಳು, ನಾನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನಾನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ, ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು, ಮನೆ ಮಠ ಆಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಆದೆ, ನನ್ನದೇ ಮಕ್ಕಳು, ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಟೆ, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು,
ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರೋ? ಅಂದ್ರೆ ಈ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಆವಾಗ ಈ ಆತ್ಮವೇ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಡವೋ? ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ. ಪಶು, ಪತ್ನಿ, ಸುತ, ಆಲಯ. ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಗುರಿನ? ಅದೇನೇ ಸಾರ್ಥಕತೆನಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈಗ ಏನೋ ಪರದೇಶಿಗಳು, ಭೋಗ ದೇಶಗಳು, ಅಮೇರಿಕಾನೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾನೋ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗ. ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ. ಭಾಗವತ ಹೇಳುತ್ತಿ ಮಾತನ್ನ. ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡುವಂತಹದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳು. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ. ಏನು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗುಲ್ವಾ? ಹೊರದೇಶದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಈ ಶರೀರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಅದು ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭೋಗದಲ್ಲಿಯೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರೋ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಾಡನ್ನೇ ನಿಂದಿಸುವಂತದ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೀ ಗಲೀಜು, ಎಲ್ಲ ಡರ್ಟಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸು, ಅದ್ದು ಇದ್ದು. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಆರಾಮಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ರಸ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟೇನಾ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಒಂದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ಒಂದೊಂದು ಇದು ಆಳ್ವಾರ್ ಪಾಡಲುಗಳಿದೆ, ಋಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತವಾದಂತಹದ್ದಿದೆ. ಈ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದೆಯೋ? ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ. ಕರ್ಮಕ್ಕೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರದಾರೆ. ಈ ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನೇ. ಅದನ್ನೇ ಮೊದಲು ಕಳೆದ ವಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. 5 ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರ, ವ್ಯೂಹ, ವಿಭವ, ಹಾರ್ದ, ಅರ್ಚ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ. ಭರತ ವರ್ಷೆ, ಭರತ ಕಂಡೆ. ಈ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಇದು ಏನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ದು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಯಾರು ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂಚೂರು ಮಾಡ್ತಾ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಭಗವಂತ, ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ನೀನು ಅಂತ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖರು ಏನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಕೊಡು, ನಾನು ಆ ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಶೇಖ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಚಿನ್ನದಲ್ಲೇನೆ ತಗಡಿನ ಹಾಕಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕಾರು ಚಿನ್ನದ್ದು, ಬಾತ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿಗಳು ಚಿನ್ನದ್ದು, ಏನು ಭೋಗಗಳು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನಲ್ಲೂ AC ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ಸ್. ಇದು ಬಯಸ್ಬೇಕಾ? ದುಬೈನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಆ ಭೋಗಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ತೃಪ್ತಿಗಾಗಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ. ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಹಿತ್ತಲು ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಹಿರಿಮೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಾವು ಹೊರದೇಶದನ್ನ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಯ್ಯೋ ಅಲ್ಲೇ ಸುಖ ಇದೆ ಅಂತ, ದೂರದ ಬೆಟ್ಟ ನುಡಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಯಕೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಣೆಗಾರರೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಅದರದ್ದೇ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಯೌವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮೊದಲು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಏನಿದ್ದು? ನಮ್ ತರ ಕಷ್ಟಪಡೋದು ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸುಖವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಎಲ್ಲ BEನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ MBBS, ಎರಡು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮುಗಿದಿದ ತಕ್ಷಣ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ ಅವನು ಹೋಗಿದ, ಹಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೇನು? ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು, ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ವಾಪಸ್ಸು. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಯುರೋಪ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಸ್ಕಾಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದು. ಇದಕ್ಕೇನೆ ಇದು ಇಂಗಿತ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲದ ಪರಿವಾರ, ಹಂಗಿಸುವ ಛಲವುಳ್ಳ ಸತಿಪುತ್ರ ಸಕರೋ. ಈ ಮಕ್ಕಳೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದೇನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ದು ಭೂಮಿ, ಆ ಹಳ್ಳಿ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತು ಬಂದ್ಬಿಡು, ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿ.
ಏನು ಯಾವ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಾರು ಇದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಇದ್ರದಕ್ಕೆ ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಬರೀ ಶರೀರದ ಭೋಗ ಒಂದೇನಾ ಜೀವನದ ಗುರಿ? ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬರೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗಿ ಇದಾಗುವಂತ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನ್ ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ಪಾಪ ಅಮೆರಿಕಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಅವರ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಂಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳದು ಇವರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ. ಗಂಡು ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿಯರು ಇಬ್ರು ದುಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾವೇನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ, ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕವರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳದ 10 ದಿವಸ ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇದೆ, ನೀನ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತಾರೆ. ಫ್ಯೂಚರು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆಯೋ? ಯಾವಾಗಲೂ ಟೆನ್ಷನ್, ರಿಸೆಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇ ಆಫ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ? ಅಯ್ಯೋ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಬರೀ ಭೋಗ ಒಂದೇನೆ ಅಷ್ಟೇನೋ? ಹಣ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇನೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿನೋ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಮಾಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೋದು, ಕಾರ್ಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲೂ ಶುರುವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಇದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಉಜ್ಜಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನೇರವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ದುಡ್ಡು. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕಾದ್ದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಷ್ಟು ಅವಶ್ಯಕವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಬಯಸುವಂತಹದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬೇರೆದು. ಇದನ್ನೇ ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾದ್ದು ಈ ಸಾಧನ ಸಪ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮನ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿವೇಕ, ವಿಮೋಕ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ತಿನ್ಲೇಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಬೇಡಿ, ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪರಮ ಗುರಿ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ ಎಲ್ಲ ಋಣ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿವಸ ಎಲ್ಲ. ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ಪುತ್ರ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ, ಆತ್ಮನಸ್ತು ಕಾಮಾಯ ವಿತ್ತ ಪ್ರಿಯೋ ಭವತಿ. ಹಣ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಶೇರ್ಸು ಅದ್ದು ಇದ್ದು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆ, 10-12 ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮನೆ ಎಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ನೀವು ಶರೀರ ಬಿಡ್ಬೇಕಾರೆ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ನಮಗ್ ಸಾವೇ ಬರೋಲ್ಲ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರ? ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಚೂರು ಯೋಚನೆ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಈ ಬಯಕೆ ಇದೆಯಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರೋ, ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಮೊದಲು ಇವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸೇ ಆಯ್ತು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನು ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತವಾಗ? ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾರ್ಧಕ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾರಿಗೂ ಬೇಡವಾದಂತಹದ್ದು ಹೊರೆ ಆಗಿರೋದು. ಊರು ಹೋಗು ಅನ್ನತ್ತೆ, ಕಾಡು ಬಾ ಅನ್ನತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಮಕ್ಕಳು ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ. ನಿನ್ಗೆ ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ನಿನ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬೇಕು. ನಿನಗೇನು ಮಲಗೋಕ್ ಒಂದ್ ಜಾಗ, ಈ ಮಾಡಿ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಕು, ನೀನೊಂದಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ನಮ್ ಸಂಸಾರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ? ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ್ದು ಓದ್ ನೋಡಿ. ನಮ್ಮವರೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೇನೆ, ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣು ಇವ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಅವ್ರು ಕಡಿಮೆ ಅಂತಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ದ್ವೇಷಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಪುರುಷ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗು ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ತಂದೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹದಗೆಟ್ಟುದನ್ನು ಕಾಣಯ್ಯ, ತಾಯಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನೆಲ್ಲ ಇದ್ರು. 3-4 ಜನ ಮಕ್ಕಳು, ತಾಯಿ ಮೇಲು ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಂದೇನೂ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಇದನ್ನ.
ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಲಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ವರಾಂಡದಲ್ಲಿ. ಇವ್ರು ಒಳಗಡೆನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮೇಲಿರುವಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಆಗ್ಲೇನೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೂಕ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಶೇರ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪಿತೃ ಆರ್ಜಿತ. ತಾಯಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಕಲಿಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಕೂಡ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಆಗತ್ತೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋರೇನೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಚ್ಚಾಟ, ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳು. ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದದ್ದು ನೀವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದೋ ತಾತ ಮಾಡಿದ್ದೋ ಆಸ್ತಿಗೆ ಯಾಕೆ ಬಯಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೋ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬೇಕೆಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಿತ್ರಾರ್ಜಿತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಈ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿನೂ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇನು ಬೇಡ, ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಡು, ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದು ಕೊಟ್ಬಿಡು, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು, ಮನೇನೋ ನಿಮ್ದೇನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಬಹಳ ವಿವರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಇದರ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾಗಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆಟ್ಟುಗಳು, ನಿಂದೇನು ನೀವೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿದ್ದಿರ್ಬಾರ್ದ ಕೂತಿರ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ನಮ್ಮವರೇನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡಂತ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಗಂಡನೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡು, ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡದ್ನ, ನನ್ನ ಜೀವನ 30 ವರ್ಷ 40 ವರ್ಷ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ನಾನು ತೆಗೆದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ. ಸತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯಾ? ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕಳ್ಸ್ಕೊಟ್ವಿ ಅಮೆರಿಕಾಗೆ, ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೋಗಿ ಮೊದಲು ಗಂಡಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೋದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದ, ಇವ್ರ 6 ತಿಂಗಳು ಅವ್ರ 6 ತಿಂಗಳು, ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡವರಾದ್ಮೇಲೆ 2-3 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನನ್ನ ಪಾಟಿ ತಾತ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅನ್ನತ್ತೆ ಅಂತ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿಮ್ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ರೋಲ್ಲ ಅಂತ ದುಃಖ ಪಡೋದು ಬೇಡ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿಯೋ. ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಚ್ಚದಿರು ಸಂಸಾರ ನೆಲೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಕಾಯ, ಅಚ್ಚುತನ ನಂಬಿ ಸುಖಿಯಾಗೋ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದ? ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತೂ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬರೀ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಷ್ಟೇ. ತಂದೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ತಾಯಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್. ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಂದನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಬಂಧು ಯಾರು? ನಿಜವಾದ ಬಂಧು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಭಗವಂತ. ಅವನ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲೂ ಅವನ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ನಮಗೆ? ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈ ಚೇತನವೋ ಅಚೇತನವೋ ಎಲ್ಲವೋ ಭಗವತ್ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅಧೀನವಾಗಿರೋದು, ಎಲ್ಲವೂ ಈಶ್ವರಾಧೀನ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಜ್ಞಾತೃತ್ವ ಭೋಕ್ತೃತ್ವ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಈಶ್ವರಾಧೀನವಾದದ್ದು. ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ನಮ್ಮ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ ಇರಿ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಶರೀರ ಇರ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಿನ್ನೋದಕ್ ಬೇಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಜೆ ಧರಿಸೋದಕ್ ವಸ್ತ್ರ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಾಕು. ವಾಹನದಂತೆ ಶರೀರ. ಯಾತ್ರಿಕರು ನಾವು, ಸತ್ರ ಇದು ಲೋಕ, ಇದೊಂದು ಬಂದಿರೋದು ಚೌಲ್ಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ 2 ದಿವಸ ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ಇದಲ್ಲ ನಮ್ದೇ ಸ್ವಂತ ಆದದ್ದೇ ಆಗ್ಲಿ, ನಮ್ದೇ ಮನೆ. ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿಗಳು, 4, 5, 10 ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಇವ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಅಂಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅಂಟಿಯೂ ಅಂಟದಂತಿರಿ ಪದ್ಮ ಪತ್ರಮಿವಾಂಬಸ. ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೋಲ್, ತಂದೆ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗ, ಏನೇನು ಸಂಬಂಧಗಳು, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ತಾಯಿ ಆದವಳು, ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಮಾವ, ಇದು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ಅಂಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಂದ ಏನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ, ಗೃಹಿಣಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ.
ಪತಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯದ್ಯತ್ ಕರ್ಮ ಕರೋಮಿ ತತ್ತದ ಕಿಲಂ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಆರಾಧನೆಯಾಗಲಿ. ಈ ನನ್ನ ಬಾಳೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವನ್ಮಯವಾಗುವಂತದ್ದು. ಮಾತಾಡ್ಸಿ, ಎಲ್ರು ನಗ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಿ, ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಯಾರೋ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೇನೋ ದುಃಖ. ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಇದು, ನಾನು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗೋಲ್ಲ. ಆ ಕಡೆಗೆ ಯಾರಿಗ್ ಬೇಡ ಈ ಪೂಜೆ, ಸನ್ಮಾನಗಳು, ರೆಕಗ್ನಿಷನ್, ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ. ತಿನ್ನೋದು ಆತ್ಮವನೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ತೀಕ್ಷ್ಣತಮ ಈ ಮನ್ನಣೆಯ ದಾಹ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಏನಾರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಯ್ಯೋ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮಗುಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಅವಳು ಇದ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದಂತೆ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಳಿಗೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅವಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಅದನ್ನ ಆ ಐ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಸಾನೆ ಇರೋಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಲ್ಲ. ಈ ಅನ್ನೋದು ಐ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರೋದು. ಯಾರಿಗ್ ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ನೀರ್ ನುಮದ್ ಎನ್ನಿವೈ வேர் முதல் மாய்த்து இறை சேர்மின் ಅದನ್ನೇರ್ಕೆ ನಿರೆಯಿಲ್ಲೈ. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಇದನ್ನ ಕಿತ್ತಾಕು. ನಾನು ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು, ನಾನು ಅನ್ನೋದೇ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ನಾನು ಇರ್ಬಾರ್ದ? ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬಾರ್ದ? ಅಲ್ಲ, ಆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ನಂದೇ, ಎಲ್ಲ ನಾನೇ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಡಿ. ಎಲ್ಲ ನಿಂದೆ, ಭಗವಂತಂದೇ, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಂತದ್ದು. ಕಾರಣ ಕಳೆಬರ ಮಾಂ ಮದೀಯಂಚ ನಿಖಿಲಂ ಚೇತನ ಅಚೇತನಾತ್ಮಕಂ ಸ್ವಕೈಂಕರ್ಯೋಪಕರಣಂ. ಹೇ ವರದ, ಸ್ವೀಕುರು ಸ್ವಯಂ. ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ನೀನೇ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು. ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಯಾವ ಭಾರನೂ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ನಡೀಲಿ. ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ನಾನು ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಎಲ್ಲವೂ ನಿನಗಾಗಿಯೇ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸವೆಲ್ಲ ಭಗವದ್ ಅರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಏನೇನ್ ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೇಕು. ತಂದೆಯಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಾಗೆ ಅಂದ್ರು. ಏನು ಅವನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ತಂದೆಯಾದವನು, ಮಗಳಿಗೋ ಮಗನಿಗೋ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಮುಗಿದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿ, ಏನೇನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮ್ದಿದೆಯೋ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಬಾಳ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ನಮ್ಮದೇ ಸಂತೆ ನಮಗ್ ಸಾಲದೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಚಿಂತೆಗಳು. ಅವ್ರಿಗೂ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇವ್ರದ್ದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ಮಗ ಅವನೇನ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಬಳ, ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಸೊಸೆಯಾದವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು ದುಡ್ಡನ್ನ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ವೋ, ಅವರುಗಳ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಿ. ಅವರ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದು ಬೇಡ ಇಂಟರ್ಫೆರೆನ್ಸ್. ಎಲ್ಲದನ್ನು ನಮಗ್ ತಿಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿರಿ. ಯಾರು ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ, ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಗಳು ಅಳಿಯಾನೋ ಅಥವಾ ಮಗ ಸೊಸೆನೋ, ಅಯ್ಯೋ ಅವರು ದೇವ್ರಂತವ್ರು. ನಮ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಹಾಕೋಲ್ಲ. ತಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು. ತಲೆ ಹಾಕದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮದೇ ಚಿಂತೆ ನಮಗೆ ಸಾಲದೆ ಪರಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಅಯ್ಯ, ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ಮಾರ್ತಯ್ಯ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ. ಸೊ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ಅದು ಯಾರಿಗ್ ಬೇಕೋ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಕೆಲಸದ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಸ್ವಾಮಿತ ಹೊಣೆಗಾರನಾಗಿರಲು ಕೊಟ್ಟು ರಕ್ಷಿಪನ್, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ. ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿ ನೀರೇರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋನಂತವನು. ಯಾರಿಗೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಇವೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಮೌನಾಚರಣೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ 1 ದಿವಸ ಅಂದಾಗ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನು ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಏನು ಗುರಿ, ಏನು? ಮನೆ ಆಯ್ತು, ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು, ಇದಾಯ್ತು, ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು,
ಅವ್ರವ್ರ ಇದನ್ನ ಆಯ್ತು ಮುಂದಕ್ಕೇನು? ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ನಿಮ್ದೇನು? ನಿಮ್ದು ಉದ್ಧಾರ ಏನು? ನಿಮ್ ರೋಲ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಏನೋ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತ್ರಿ, BA ನೋ BSc ನೋ BCom ಯಾವುದೋ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಕಾರ್ ಬಂತು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂತು, ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಓದಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಯ್ತು, ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಆ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಅವನ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲಿನ ಮೋಹ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾರಾಡೋದವನಿ ಅವನು. ಮಗನಾದವನು ಅಯ್ಯೋ ಸೊಸೆ ಅವಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವಳು ಧರ್ಮೇಚ ಅರ್ಥೇಚ ಕಾಮೇಚ ನಾತಿ ಚರಾಮಿ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೂ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ತವು ಸಿಗುವಂತಹದ್ದು, ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಅಲ್ಲೇ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಗತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲೇ ಭಜನೆ ಇದ್ರದ್ದಿದೆ, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ವಯಸ್ಸಾದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ಬಿಡಿ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ. ಈ ಶಂಕರ ಟಿವಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಏನೋ ಕೊಯಮತ್ತೂರ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಸಫಿಶಿಯೆಂಟ್, ಎಲ್ಲ ಎರಡೆರಡು ಇದು ತಂದೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡ್ತಿನೋ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರೇ ಇರ್ಲಿ, ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್, ಅಲ್ಲೇನೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತವೂ ಅಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದೆ, ಉಜ್ಜಿ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವಿರೋ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್. ಏನು ಅಶನ ವಾಸನ ಇಷ್ಟೇನಾ ಸಂಬಂಧಗಳು? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರು ಬಿಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳದಿವೆ ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವೇಕ ಇದೆಯೇ? ಇದೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ಚಿಂತನೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ. ಆಯ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ಕರ್ಮಾಯತ್ವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರೋದು, ಒಂದಗಳು ಕಡೆ ಇರೋದು, ಅದು ಬಹಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಋಣಾನುಬಂಧ ರೂಪೇಣ ಪಶು ಪತ್ನಿ ಸುತ ಆಲಯ, ಏನ್ ತಿಂತೀವೋ ಏನ್ ಭೋಗಿಸ್ತೀವೋ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೀ ಡಿಟರ್ಮಿಂಡ್. ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಈ ಶರೀರ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನು ನಿರ್ಧರಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಮೊದ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜನ್ಮದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಭಗವದ್ ಪರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು, ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಸ್ವರೂಪ ಏನು, ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನು, ಇದನ್ನ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಸೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಉಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 5 ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ, 5 ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ, ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸು 11. ಇಲ್ಲಿ ಆ 11 ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ದಶೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅಂತ ಮುಂದೆ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸು ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಂಟ್ರಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನ ಎಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಮನೆ, ನನಗೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಟು ಇಂಥದ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಭೋಗ್ಯ ಬುದ್ಧಿ. ನನಗೆ ಆ ಕುಶನ್ ಕರ್ಲಾನ್ ಇದ್ರದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಸಿಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಶರೀರಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಒಂದೂರು, ತಲೆ ಮ್ಯಾಗ ಒಂದ್ ಸೂರು, ಮಲಗೋಕೆ ಭೂಮ್ ತಾಯಿ ಮಂಚ, ಕೈ ಹಿಡ್ದವಳು ಪುಟ್ನಂಜಿ, ನಗನಗುತ್ತಾ ಉಪ್ಪು ಗಂಜಿ ಕೊಟ್ರ ಆಯ್ತು ರತ್ನನ್ ಪ್ರಪಂಚ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಜೀವನವನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಏನಿದೆಯೋ ಕರ್ಮಾಯತ್ರವಾಗಿ, ಇಂದು ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಭೋಜನ ಸುಖ, ನಾಳೆ ತಿಥಿ ಊಟ, ನಾಡಿದ್ದು ಉಪವಾಸ, ಅನ್ನ ಋಣ ಹೇಗೆ ಸಂದಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ. ಇದಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿ, ಅದನ್ನ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ವಿಪರೀತವಾದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಈ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಆತ್ಮರುಗಳಿಗೆ
ಜ್ಞಾತೃತ್ವ, ಕರ್ತೃತ್ವ, ಭೋಕ್ತೃತ್ವಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಏನು ಜ್ಞಾನ? ಈಗ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು, ನನಗೆ ಬಹಳ ಇದಾಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಾಲು ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿರುತ್ತೆ, ಈಗ ಥಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸಂವೇದನೆ ಚರ್ಮದಿಂದ. ಇದನ್ನ ಆಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಮಳ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಶೀತ ಉಷ್ಣ ಈ ದ್ವಂದ್ವಗಳು, ಸುಖ ದುಃಖ, ಈಗ ನನಗೆ ಸುಖ ಆಯ್ತು, ಈಗ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ, ಇದು ನನಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತು, ಅದು ನನಗೆ ದುಃಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು, ಆ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಏನೇನು ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಇದೆಲ್ಲ ಆಹಾರ. ಆಹ್ರಿಯತೆ ಇತಿ ಆಹಾರ. ಆ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಶರೀರ ಬೆಳೆಸೋಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಾಲಿಗೆಗೆ ರುಚಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶರೀರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೆ, ಅದೇ ಭೋಗ್ಯತಾ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಸುಖಿ, ನಾನು ದುಃಖಿ, ನಾನು ತಿಳಿದವನು, ನಾನು ತಿಳಿಲಿಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕರ್ತೃ, ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದವನು, ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸುವಂತವನು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ ಯಾವುದು? ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬದ್ಧರಾಗಿರುವರು ನಿಷಿದ್ಧವಾದ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತೊಡಗುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಜ್ಞಾನ. ಯಾವುದು? ದೇಹವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಈ ತತ್ವಗಳು ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ, ಕಳೇಬರ ಬೇರೆ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಸಾಧನವಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪಡೀಲಿ ಅಂತ. ಚಿದ್ರಿಗಿದೆ ಕೈ ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ? ಭಗವಂತನ ಪೂಜಿಸೋಕೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚತೀಯ ಅಂತ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು. ಮುಕುಂದ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿವಿರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಮೊದಲು. ಜಿಹ್ವೆ ಕೀರ್ತೆ, ನಾಲಿಗೆ ಇರೋದು. ನಾಲ್ಕು ಉನ್ನೈ ಅಲ್ಲಾದೆ ನಿನೆயாது சொன்னால் ವಿರೋಧವಿದೆ ಆಹಿಲುಂ ಸೊಲ್ಲುವೆನ್. ಲೋಕದ ರೀತಿಗೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಆದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈ ನಾಲಿಗೆ ಇರೋದು ಅವರಿವರಿನ ನೀನು ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆದ್ರೂ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೀವ ಇಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಮಗನಂತೂ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಕ್ಕನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇರೆ ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಂಬುವಂತ ಮೂರ್ಖತನ ಅವರುಗಳು. ಏನೋ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಇವ್ರು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂಡ ಅವನು? ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನೇ ನಾವ್ ಎಷ್ಟು ಸಲ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ. ಔಟ್ ಆಫ್ ಸೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಅದರ ನೆನಪಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅದೇ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತ? ಭಗವಂತನ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಆಗೋಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರನ್ನ ಹೋಗ್ಲಿ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ನಮ್ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಕಾರ್ಯ ಅಂತೆ ಅಪ್ರಯೋಜಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬರೀ ಪುರೋಹಿತ ವೈದ್ಯ ಈ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಂಡಾಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಡೋ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಗುಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಈ ಬೆಳಗಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲ ತನಕ ನೆನ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರೇನೋ? ಆಯ್ತು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ ಮುಗೀತು. ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ದೇವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು, ಈಗ ಪರಾವ್ಯೂಹ ವಿಭವ ಹಾರ್ದ ಅರ್ಚಾರೂಪಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆ, ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹ ಇದೆ, ಅದರ ಫೋಟೋಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಟ್ರೆಂಡ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಯಾರ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಫೋಟೋ ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಅರಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೇನಿರ್ಬೇಕು? ಬೆಕ್ಕಿಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಲೈಫ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನದು? ಭಗವಂತ ಸ್ವರೂಪಿ ಅದು. ಬೆಕ್ಕಿನ ಮುಖ ನೋಡ್ಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ. ಫೋಟೋಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಇನ್ನು 18th ಸೆಂಚುರಿ. ಆ ಚಿತ್ರಪಟಗಳು ಭಗವಂತ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸಹ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅದು ಸಬ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಿದೆ.
ಎಲ್ಲ ಆಚರಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಿಂದಿಂದು, ಈಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೂಡ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆಯನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸುವಂತಹದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಇದು ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋಹೋ. ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವೇ ನಾನು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ನನಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್. ಯಾರೋ ಒಂಚೂರು ಮಾತಾಡ್ಸಲಿ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋದ್ನಲ್ಲ ಅವನು. ಅಲ್ಲ, ನನಗೊಂದ್ಸಲಿ ಒಂದ್ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು, ಏನ್ ಹಲೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಿರೀಟ ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಅವ್ರು ಏನೋ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದ, ಹೋದ, ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ಅವನಿಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಿಲ್ಲ? ನನಗ್ ಶೇವ್ ಚುಟ್ಕೋಗಿಲ್ಲ ಅವ. ಏನನ್ನ ಬಯಸ್ತೀವಿ? ಎಂತಹ ಮೂರ್ಖತನ ಇದು! ಇದೇನೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಸಂಸಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದು. ವಿವೇಕಿ ಆದ್ರೆ ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣನ್ನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು, ಹಲಸಿನ ಅಂಟು ಕೈಗೆ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬಾರದು. ಹಲಸಿನ ಅಂಟು ಕೈಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇರದವಳು, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಸಂಸಾರದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಹೊರದವಳು ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನೇನೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ. ಪದ್ಮ ಪತ್ರ ಮಿವಾಂಬ ಸಾಮತ್. ತಾವರೆ ಎಲೆ ನೀರಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೀರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ರೆ ಮುತ್ತು ಮುತ್ತಿನ ಹನಿಗಳಂತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎಲೆನ ಎತ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ತಾನಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೇಳಿ ಬಂದ್ವಿ. ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಂ ಘೋರಂ ಅನಂತ ಕ್ಲೇಶ ಭಾಜನಂ, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಸುಖ. ಮತ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ? ಇದು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು? ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಸಂಬಂಧಗಳು, ಹೆಂಡತಿನೋ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸತಿ ಪುತ್ರ ಹರಿ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಮದ ಅವತಾರಗಳು. ಕುರಿಯನಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಕಾಪಿಡುವ ಸಂಸಾರ ಉರಿ ಮಾರಿಯಾದೀತೋ. ಉರಿ ಮಾರಿ ಕಜ್ಜಿ ತಂದ್ಬಿಟ್ಟಿಂದೆ, ಸ್ಕೇಬಿಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶುದ್ಧಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ. ಕಜ್ಜಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳು ಸಂಧಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಳ್ಳೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ. ಕಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಹಿತ, ಕೆರೆದ ಮೇಲೆ ಉರಿ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಂಸಾರದ ಸುಖ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಈ ಕಜ್ಜಿ ತರ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಖವನ್ನ ಕಾಣೋಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸುಖ, ಭ್ರಮೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಂಸಾರನೇ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ನಡೆದ್ರೆ ನೀವು ಎಡುತ್ತೀರಿ, ನಾನ್ ನಡೆಯೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರ್ಖರಾಗ್ತೀರಿ. ಎಲ್ರೂ ಕರ್ಮದಿಂದ ಭಗವಂತ ಆಡಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾರೊಬ್ರು ನಹಿ ಕಸ್ತಿ ಕ್ಷಣಮಪಿ ಜಾತಃ ತಿಷ್ಠತಿ ಅಕರ್ಮ ಕೃತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ, ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಯಾರು ಇರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾತನ್ನ. ಅದರಿಂದ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮ ಭಗವದರ್ಪಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅಕರ್ಮವಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ, ಪುಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಕೀರ್ತಿ ಹೆಸರಿಗಾಗಿ ಬೇಡ, ಯಾರನ್ನು ಮೆಚ್ಚೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಭಗವಂತನಿಂದ ಸ್ವಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಯಮೇವ, ಅವನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅಹಂ ಭೋಕ್ತಾ ಚ ಪ್ರಭುರೇವಚ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅದರಿಂದ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕರಣ ಕಳೇಬರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದರಿಂದ ಸಂಸಾರದ ಮುಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವೇ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಮನಯೇವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಅರಿವು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾದ್ರೆ. ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನ ತಿಳಿಬೇಕು. ಆತ್ಮ ಯಾವುದು, ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾವುದು, ನಮ್ ಗುರಿ ಏನು, ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಯ್ತು, ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಿದೆ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ, ಅದರಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃತ್ವವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿ. ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಏನು? ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಶರೀರ,
ಏನೇನು ನನ್ನ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅನುಭವಿಸಿದೆಯೋ ಯದ್ಯದ್ ಭವ್ಯಂ ಭವತು ಭಗವನ್ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಾನುರೂಪಂ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಏತತ್ ಪ್ರಾರ್ಥ್ಯಂ ಮಮ ಬಹುಮತಂ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರೇಪಿ, ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷನು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ತ್ವತ್ ಪಾದಾಂಬೋರುಹ ಯುಗಗತ ನಿಶ್ಚಲ ಭಕ್ತಿರಸ್ತು, ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಭಕ್ತಿ ನಿನ್ನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡೋ. ಶ್ರೀವಲ್ಲಭೇತಿ ವರದೇತಿ ದಯಾಪರೇತಿ ಭಕ್ತ ಪ್ರಿಯೇತಿ ಇತಿ ಭವಲುಂಟನ ಕೋವಿದ ಇತಿ ಪ್ರತಿ ಪದಂ ಕುರು ಮೇ ಮುಕುಂದ. ಭಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ಭಗವಾನ್ ಭಕ್ತಿ ಅಭಿಪ್ರಯಚ್ಛಮೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತತ್ವಜ್ಞಾನ, ಇದರಿಂದ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಏನು ಮೂರು ತತ್ವ, ಪ್ರಕೃತಿ, ಚೇತನ, ಅಚೇತನ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಈ ಚೇತನ ಅಚೇತನರನ್ನ ಅವನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೇಮಿಸಿ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಧಾರಕನಾಗಿ ಶೇಷಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಳೆದು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಇದನ್ನ ನೋಡಿ. ಒಬ್ಬ ಬದ್ಧನು ಹಿಂದೆ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಬಂಧಕ ಕರ್ಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮವನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಕ್ತನಾಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೇಗೆ? ತತ್ವಜ್ಞಾನ ಮೂಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮ ಕರ್ತೃತ್ವ ಹೇತು ಬದ್ಧನ್ ಮುನ್ಬು ಪಣ್ಣಿನ ಬಂಧನಗಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರಾನುಗುಣಮಾಹ ಪ್ರಪತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ. ಭಕ್ತಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಭಕ್ತಿ ಪರಭಕ್ತಿ ಪರಜ್ಞಾನ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ. ಭಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪ್ರೇಮ ರೂಪವಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಬೇಕು. ಯಾರು ನಮಗೆ ಆಪ್ತರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ? ಹೆಂಡತಿನ, ಮಕ್ಕಳ? ಆತ್ಮ ವೈ ಪುತ್ರನಾಮಾಸಿ ಸಜೀವ ಶರದಶ್ಯತಂ. ನನ್ನ ಆತ್ಮವೇ ಪುತ್ರನಾಗಿ ನೀನು ಬಂದಿದ್ದೀಯಾ. ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಏನು ಪ್ರೀತಿ, ಇದೇನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಬಂಧನ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ವ್ಯಾಮೋಹ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ, ನನ್ನ ಮಗಳು. ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮಗೆ ಈ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ಈ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟಾಗೋದದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದಿವಸ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು. ನೀನೇ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಈ ಶರೀರ, ಈ ಆತ್ಮ ನಿನಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಈ ಕರಣಗಳ ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಅದು ನೀವಿದ್ದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಾಣದ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಣ್ಣೇ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ನುಡಿಯದ ನಾಲಿಗೆ ನಾಲಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದಂತ ತುಳಸಿಯನ್ನ ಆಘ್ರಾಣಿಸದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮುಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ತಿರುಮಂಗೆ ಆಳ್ವಾರ. ಯಾವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿನೋ ಹೆಂಡತಿನೋ ಗಂಡನೋ ಮಕ್ಕಳೋ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋ ಎಲ್ಲ, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಪರಮಾತ್ಮ. ನಮಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೆಂಡತಿ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆ ಶರೀರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಇರುವಂತವಳಷ್ಟೇ. ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಾರ? ಅಳುತ್ತಾರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ಬೋದು, ಗಂಡನೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿನೋ, ಇಬ್ರಿಗೂ ಅನ್ವಯ ಅದು ಪರಸ್ಪರ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದು 24x7 ಇದ್ದವನು ಯಾರು? ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೋ? ಅವನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ, ಇದು ಬಹಳ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಪಂಡ್ಯುಟ್ಟಾಗ ಎನ್ನ ಉಳ್ಮಟಕ್ಕೂ ಪಂಡ್ಯುಡ್ಲು ವಿವೇಕ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು? ಆನುಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಯಾರ್ದು ತಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗತ್ತಾ? ಓ ಅವನು ನನಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ರೀ, ಅವ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಆಗ್ಬೋದು, ಅವ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಇದು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಗನೋ ಅವರ ಇವರು ಹೇಳೋದಂತೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಭಗವಂತನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ? ಭಗವಂತ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ದಂಡನೆ ವಿಧಿಸ್ತಾನೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇದ್ರೆ, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಉಲ್ಲಂಘನ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಭಗವದ್ ಆಜ್ಞಾತಿಲಂಘನ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ಎಲ್ರಿಗೂ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಅವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಇದೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾರು ಮೋಸನೋ ಮಾಡಿ, ಯಾರ ತಲೆನಾರು ಹೊಡಿರಿ, ಇನ್ಯಾರ್ದನ್ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಗ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವನ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ. ಯಾವುದೋ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹಸು ಗಂಜಲ ತಗಲಿದ್ದಂತ ಹುಲ್ಲನ್ನ ಮೂಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನೋಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ನೆಕ್ಕುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರೋ ಕಸ ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ. ಹಾಗೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವ್ ಯಾರಿಗೋ ಮೋಸ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಯಾರ್ದೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸ್ತಿನೋ ಲಪ್ಟಾಯಿಸಿ, ಭಗವಂತ ಆಹಾ ನನ್ನ ಮಗ ನನಗೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವನು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆತ್ಮೀಯನಾದವನು ಮಾಡದ್ನಲ್ಲ ಅಂತ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೇ? ಈ ಶ್ರುತಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆಗಳು, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಗವದ್ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ. ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಸ್ಯ ವರ್ಜನಂ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಅಪರಾಧ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ ಮುಗಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳ ಸಂಬಂಧವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವನಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅರ್ಚಿನಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಸೇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ರೂಪವಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಪತ್ತಿಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇಶಿಗರ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರ ಅನುಗುಣಮಾಹ ಪ್ರಪತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಂ ಪಣ್ಣಿ ಮೇಲ್ ಅಪರಾಧಂ ಪಣ್ಣಾದೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮತ್ತೆಯಂ ஒரு வழிಯಾಲೆ ಕಳಿತು ಮುಕ್ತನಾಯ್. ತತ್ವ ಪದವಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುದು, 3 ತತ್ವಗಳು. ಒಂದು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವಾತ್ಮ, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿ. ಜೀವಾತ್ಮನ ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನೋ, ಅವನಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳೇನೋ, ಈ ಅಚೇತನವಾದಂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ನಿಯಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇನೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಬಂಧ. ಹುಟ್ಟು ಆ ಶರೀರದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹದ್ದು ಪಂಚ ಭೌತಿಕವಾದದ್ದು ಶರೀರ, ಅದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ, ಅದನ್ನೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆತ್ಮ ಎಂದಿಗೂ ಇದ್ದದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡಿದೀವಿ, ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇಷ, ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು, ಹಾಗೆ ಒಂದೊಂದು ಜನ್ಮ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯೋ? ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ, ಶರೀರ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಇವನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಅದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ಅದು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗೋದು. ಶೀರ್ಯತೆ ಇತಿ ಶರೀರ, ಅದು ಒಂದ್ ದಿವಸ ನಾಶವಾಗೋದು. ಸಾವನ್ನ ಯಾರು ಜಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಂಚ ಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ, ಅದು ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ಸ್ವಭಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ತೀರೇನೋ? ತಲೆ ಕೂದ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಸಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಾರದಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇರೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು. ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಮಾತ್ರೆ ತಿನ್ನಿ, ಆಪರೇಷನ್ ಫೇಶಿಯಲ್ ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಬದುಕಿರ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲೇ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ? ಇವರೆಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಸಾರದೊಡುಗೆಯ ವಿಚಾರದೊಳಗಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತ? ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ? ಅದರಿಂದ ತತ್ವಜ್ಞಾನದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು, ಈ ಆತ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು, ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಯಾದವರು ಅವನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಪತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ ಅವನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಲ್ಲದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ, ಪ್ರಾತಿಕೂಲ್ಯಂ ನ ಕರಿಷ್ಯೆ ತ್ವದಾನುಕೂಲಮೇವ ಕರಿಷ್ಯೆ ಮಮ ಚ ಇಜ್ಜಾ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾವಿತ ಬುದ್ಧಿಪೂರ್ವಕ ಅಪಚಾರಾಂಗ ವೈಕಲ್ಯಾದಿ ಪರಿಹಾರ ರೂಪ ಕಲ್ಪ ಕೋಟಿ ಸಹಸ್ರೇಣಾಪಿ ಸಾಧನಂ ನಾಸ್ತಿ. ಸಾಧನೆಗಳು ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಭಗವದ್ ಆರಾಧನೆ ಒಂದರಲ್ಲೇನೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದನೇ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿ, ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಮ್ಮಿಂದ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ
ಈ ಆತ್ಮವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ನಂದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಯಾಗಿ, ಈಗ ಅದು ನಿನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರ ಅರಿವು ನನಗೆ ದಿವಸಾಲು ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರಹಸ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳು ಅಹಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ಭವೇಯಂ ನ ಮಮಸ್ಯಾಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ ಪಡೆಯಲು, ಮೊತ್ತಿಕ್ಕರುಳ್ ಶೂಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಮೂನ್ ರೈ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಈಶ್ವರ ಎಂಬ 3 ತತ್ವಗಳನ್ನ ಮುನ್ನಂ ತಿಳಿ, ಮೊದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊ ಇದನ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತಿಕ್ಕಾಲ್ ಇದಂ ಏರ್ಕೊ, ಈ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಉಪಾಯ ಅನುಷ್ಠಾನ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಚಿರಾದಿ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಸದಾ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲಿ ವಿಚ್ಛೇದ ಅವನಿಂದ ಇಲ್ಲದೆ, ನಚ ಪುನರಾವರ್ತತೆ, ಈ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಬರದಂತೆ ಆನಂದವಾಗಿ ಅವನೊಡನೆ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಪ್ರಪತ್ತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಪ್ರಮಾದವಶಾತ್ ನಡೀತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಲ್ಲಾಗ್ಬೇಕು. ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಚೂರು, ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎರಡು, ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಜನ್ಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗೋದು. ಅಕರ್ಮವಾಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನವಾಗಿ, ಯನ್ಮರಣಂ ತದವಭೃತಂ ಬ್ರಹ್ಮಣ ಸಾಯುಜ್ಯಂ, ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವನೊಡನೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರತಿಶಯವಾದ ಆನಂದದಿಂದ ಆ ನಿತ್ಯ ಕೈಂಕರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಜೊತೆ ಸದಾ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು. ಅದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪುಟ ತತ್ವ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೆ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂಬುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಗಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ತತ್ವ ಪದವಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಮುಂದಿನ ವಾರ 3ನೆಯ ರಹಸ್ಯವನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ.